إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عباد اللهجي وأصولهم وفروعهم ومشايخ هذه البلدة أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم وبركة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله بركة يجعل هذا المجلس مباركا وخالصا لوجهه الكريم وابتغاء لمرضية الله على هدينا وكل كن صالح وأعلمنا وأسلافنا صالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وكان صلى الله عليه وسلم يقول اشتدي أزمة تنفرجي وكان صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري ولكن كان شراؤه أكثر وآجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم ولخديجة في سفر التجارة واستدان برهن وبغير رهن واستعار وضمن ووقف أرضا كانت له وحلف في أكثر من 80 موضعا وأمره الله تعالى بالحلف في 3 مواضع في قوله تعالى قل إي وربي وقوله تعالى قل بلى وربي وقوله قل بلى وربي لتبعثن وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة أخرى ومدحه بعض الشعراء فأثاب عليه ومنع الثواب في حق غيره وأمره أن يحصى في وجوه المداهين التراب وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف قال والذي نفسي محمد بيده وكان صلى الله عليه وسلم أكثر أيمانه لا ومصرف القلوب وكان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده وكان صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب وكان صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين وكان صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر أي استبتأه تمثل ببيت طرفة ويأتيك بالأكبار من لم تزود وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا وأصل هذا الشطر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل به على الوجه المذكور قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وآله وسلم. Dan masih beberapa khabar yang bermacam-macam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, istaddi azmatu tanfariji, istaddi azmatu tanfariji, ketika turun suatu kedukaan, beban dalam hati atau pikiran, maka Nabi mengucapkan istaddi. Artinya kalau bahasa kita itu apa? Lebih keras lagi, lebihi lagi, tambahi lagi, maksudnya itu ya. Tambahi lagi azmatu, wahai azmah, kesulitan, tanfariji, biar cepat keluar, biar cepat jalan keluar, selesai. Itu maksudnya. Jadi kalimat bahasa kita tuh amun pas lagi datang musibah lagi, biar tambahi sekalian habiskan musibah, nyaman cepat selesai musibah itu tutup. Itu maksudnya. Jadi istaddi ya azmatu, di situ ada huruf ya yang dibuang, itu nida. Istaddi, kerasi lagi wahai kesumpakan, ya azmatu, ya hai kesumpakan, baik itu penyakit ataupun berkaitan dengan beban pikiran. Tanfariji, maka ia biar cepat selesai ataupun tuntung daripada musibah tadi. Tanfariji itu jawab daripada istaddi tadi. Ay tadhabi bimakna yadhabu hammuka anni. Tanfariji, biar selesai, biar tuntung segala musibah itu, sehingga kita selesai daripada permasalahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Dengan setiap adanya kesulitan, maka akan ada nanti kemudahan setelahnya itu datang. Jadi biar sekalian penyakit sekalian kasih lagi, biar sekalian nyaman setelah itu selesai. Tapi kalau tunggal di kita dicicil, ya nang lawas benar kada siang ampi-ampihan. Kayak penyakit-penyakit nang lawas ya. Itu tunggal dikitan dicicil, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi mengajari kita, kada bapak sekalian banyaki, jadi biar selesai atau tuntung. Tanfariji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi diantaranya perbuatan Nabi yaitu adalah yabi'u wa yashtari, yaitu yabi menjual, wa yashtari dan membeli. Kadang Nabi itu menjual atau berjualan, kadang juga yashtari, yaitu Nabi menjadi pembeli. Walakin, akan tetapi, kana syira'uhu, adalah membelinya Nabi itu aktsar, lebih banyak. Jadi kalau kalimat syira' itu artinya adalah membeli. Tapi kalau ishtara, syira'uhu,
yabi'u menjual Nabi, dan wa yashtari dan juga membeli. Wa kana syira'uhu dan adalah membelinya Nabi, syira' itu bermakna membelinya, aksar lebih banyak. Jadi kejadian-kejadian yang banyak itu Nabi itu adalah membeli. Tapi ada juga Nabi menjual, ada juga. Seperti ketika ada seseorang datang atau ada melihat Nabi, orang meminta-minta. Lalu kemudian orangnya ini mampu, bagus, sedangkan kada mau berusaha, lalu dipanggil oleh Nabi. Kemudian ditakun, ikam ada bisi apa barang di rumah? Lalu ujar orang tadi itu, sahabat tadi itu, ulun ada bisi selimut nang ulun pakai gasan menutupi awak guring dan kadang diurai untuk jadi peguringan. Dan juga ada bisi satu wadah tempat banyu di rumah itu aja bisi. Ujar Nabi, bawa ke sini barang itu. Nah, akhirnya dibawa oleh orang tadi. Kemudian ketika sudah sampai ke wadah Nabi dan di tengah-tengah di samping-samping Nabi ini ada sahabat, lalu Nabi kemudian menawarkan barang itu kepada sahabat. Siapa yang mau membeli barang ini? Ujar Nabi. Khilsun itu kain untuk selimut dan juga diuraikan. Kadang kain ini diandak di atas punggung onta. Lalu ujar Nabi, siapa yang mau menukari dengan 1 dirham? Siapa yang mau menukari barang ini? Itu tadi selimut lawan wadah banyu. Lalu ujar sahabat, ulun ya Rasulullah, ulun tukari 1 dirham. Nabi kemudian adakah lagi yang lebih melebihi wani? Ini yang kayak model apa jurang tuh? Lelang. Adakah wani melebihi lagi? Sekalinya ada sahabat yang lain, ulun ya Rasulullah 2 dirham ulun tukari. Kemudian ditawarkan lagi, ternyata ada lagi nawani melebihi, akhirnya payulah dengan 2 dirham barang tadi. Lalu oleh Nabi duit tadi itu diserahkan kepada sahabat yang tadi itu. Nih duit 2 dirham, ikam ke pasar, 1 dirhamnya tukar kapak, 1 dirhamnya lagi gasan nukar makanan untuk keluarga ikam. Kapaknya bawa ke sini, makanannya ikam bawa balik gasan keluarga. Lalu akhirnya datang orang tadi membawa kapak kepada Nabi SAW, dan kemudian kapak tadi itu diulahkan gagangnya oleh Nabi pula. Diulahkan gagang untuk gasan pingkutan. Lalu kemudian Nabi menyuruh laki-laki tadi itu, ikam masuk ke hutan, cari kayu bakar, dan aku kada hendak melihat ikam kecuali setelah beberapa hari hanya datang ke sini pulang, jangan muncul ke sini. Akhirnya kapak tadi dibawa ke hutan, cari kayu bakar, dan subhanallah dapat kayu bakar lalu dijual ke pasar. Setelah dijual dapat duit 15 dirham jadinya. Lalu datang kepada Nabi menyampaikan, ini duitnya ya Rasulullah. Kapak nang semalam ulun tukar ternyata menghasilkan duit dengan cara mencari kayu bakar di hutan dan dapat duit 15 dirham. Lalu Nabi pun kemudian bersabda, dengan engkau bekerja itu lebih baik daripada kamu meminta-minta di pasar. Jadi ibaratnya itu ketika orang kelaparan itu kada diunjuki iwak, tapi diunjuki unjun, biarnya mau unjun, berusaha. Kadang langsung diberi makanan. Begitu Rasulullah mengajari seseorang ini untuk berusaha. Cuman intinya di sini adalah Nabi tadi menjual. Nah, dari sini timbul istilah kita apa? Lelang begitu. Belelang siapa nawani paling harga lebih mahal. Kemudian siapa lagi? Walakin kana syira'uhu, akan tetapi adalah membelinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak daripada menjual, menukari maksudnya Nabi ya. Di dalam satu riwayat ada juga diceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'a min Arabiyyin. Nabi menukari dari seseorang Bedui, yaitu onta atau kambing.
akuda. Lalu kemudian ujar Nabi, hadang aku ambil akan duitnya anak bayar. Dan atau ikam datangi ke rumah, aku bayarkan, aku mengambil bayar duitnya. Datang. Di tengah jalan lagi membawa kuda ini, rupanya orang ada lain melihat kuda, takoni orang jual kah? Padahal sudah tadi kan bakat lon Nabi orang ini. Ujar nang si Badui tadi, aman bagus harganya, ulun jual. Orang ini kada tahu nang sahabat nang lain ini kada tahu kalau Nabi sudah nang nukari. Ditakuni berapa sekalinya orang ini wani larang harganya. Dijuallah ke wadah orang lain tadi oleh si Badui pulang. Kemudian Nabi datang hendak membayari, ujarnya sudah ulun jual. Maka tadi sudah aku tukari ujar Nabi. Nah si Badui ini mulai kada. Lalu akhirnya ribut sampai sahabat tadi juga takjub, ini seandainya tahu Nabi menukarikan mungkinnya nukarikan, tapi ternyata kada tahu dan si Badui ini main jual aja. Akhirnya kayak apa ini? Baduinya pulang nangaran Badui orang kampung nih karena sebenarnya pokoknya kita kada bakat pokoknya ini ulun jual yang lain pulang. Sampai kemudian si Badui tadi berucap, kecuali ada saksi yang mau bersaksi bahwanya pian sudah menukari lawan ulun. Sedangkan saksinya kan tidak. Akhirnya sampai sahabat terkumpulan, ada salah seorang sahabat yang nama beliau adalah Huzaimah. Lalu kemudian yang lain kan kedua ini bersaksi karena memang kada melihat, kada tahu. Tapi si sahabat yang ini Huzaimah ini ujarnya, ya Allah, ya Rasulullah, ulun jadi saksi bahwasanya pian sudah menukari. Nah si Badui itu takjub, ada yang mau bersaksi, kayak apa ini? Padahal tadi kan dinya amunnya ada mau bersaksi, bujur berarti Nabi Muhammad nukari. Tapi kalau kada berarti Nabi Muhammad dusta. Ternyata ada sahabat Huzaimah yang mau bersaksi, ulun bersaksi. Ujar Nabi, kayak apa ikam bersaksi sedangkan ikam kena melihat aku berakar lobinya. Lalu sahabat ini pun menjawab, ya Rasulullah, jikalau pian datang membawa berita dari langit, khabar dari langit itu wahyu dari Allah, ulun kena pernah melihat dan ulun percaya 100% dengan apa yang pian sampaikan. Apalagi cuma masalah kambing ini benar, kuda ini benar aja, ulun percaya 100% pian telah menukarinya. Terdiam Badui langsung. Maka dari situlah timbul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau Huzaimah ini bersaksi maka kedudukannya sama seperti dua orang lain. Ini satu orang, ini berdua, Huzaimah serongan aja itu sudah sama seimbang persaksian. Karena telah tadi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Abu Bakar ketika Nabi didustakan tentang masalah Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar bersaksi, ulun percaya, kata-katanya seperti itu mirip, ulun percaya khabar dari langit, apalagi cuma masalah Isra Mi'raj, ulun percaya 100%. Maka dari situlah digelar dengan As-Siddiq. Ini kalau sudah Nabi yang memberikan gelar itu berarti luar biasa. Wa ajara nafsahu qabla an-nubuwati fi ri'ayatil ghanam. Dan juga Nabi pernah ajara, itu apa? Menjadikan diri beliau sebagai upahan. Jadi maksud bahasa kita itu apa? Mengambil upah. Ajara nafsahu, menjadikan diri beliau sebagai upahan qabla an-nubuwati, sebelum kenabian. Fi ri'ayatil ghanami, di dalam menggembala kambing. Nah, Nabi kan seberataan itu rata-rata sebelum diangkat jadi Nabi adalah penggembala kambing. Sebagaimana sabda Rasul, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah mengutus Allah Subhanahu wa taala akan seorang nabi melainkan dia adalah penggembala kambing. Wa qala ashabuhu, lalu berkata sahabat-sahabat, pian ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi bersabda, na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Adalah dulu aku menggembalakan kambing dengan upahan beberapa qirat dari pemilik onta atau kambing, dari pemilik kambing orang-orang Makkah.
Oleh karena itu jadi tradisi di Arab itu mereka beinguk kambing. Kadang-kadang sugih tapi masih ada beinguk kambing, walaupun kadang langsung orang lain mungkin beingukkan. Tapi kalau orang-orang yang biasa itu rata-rata hampir ada beinguk kambing, paling kadang seikung, 2 ikung. Ini karena pas Idul Adha itu kan repot lagi menyembelih, kada salam pencarian lagi. Ampun sorong nanti langsung sembelih. Itu subhanallah tradisi mereka. Jadi kita bayalang ke rumah seseorang itu rata-rata ada bau kambingnya sedikit lah. Karena memang ada beinguk kambing. Nah, Nabi pun juga penggembala kambing. Kenapa hikmahnya? Karena dengan membiasakan melatih diri dulu sebelum mengurus manusia, maka bagaimana dulu melatih diri mengurusi kambing. Karena hewan yang paling nyaman diatur itu dulu pertama adalah kambing. Wali Khadijah radhiyallahu taala anha fi safari tijarati, dan juga beliau pernah mengambil upah untuk Sayyidatuna Khadijah. Itu ma'ruf kalau kita membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah, Nabi membawakan barang dagangan beliau ke negeri Syam untuk berdagang. Di situ kan mengambil upah. Jadi orang sewaan istilahnya, membawakan barang-barang sidin untuk dijual. Dan di situ upahan Nabi ini 2 kali lipat dibandingkan orang lain. Karena Sayyidatuna Khadijah memang pengen, cuma sidin kada menawarkan, pengen Nabi nang datang meminta, maka beliau pun ibarat gayung itu bersambut. Ketika Nabi ingin meminta untuk membawakan barang dagangan beliau, langsung diterima oleh Sayyidatuna Khadijah, dan kemudian aku beri ikam 2 kali lipat. Kenapa? Beliau ini sudah tahu. Kalau kita baca manaqibnya Sayyidatuna Khadijah itu kan beliau ini sudah mendapat kabar sebelum Nabi diangkat itu, beliau sudah tahu ini bakal jadi Nabi. Karena paman beliau seorang pendeta. Makanya beliau itu perhatian loh Nabi itu sudah. Dan ketika dilamar pun langsung aja beliau sudah, karena memang sudah memahami kondisi Nabi yang akan diangkat jadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini gawian kan, jadi ibarat orang tuh ambil upah. Jikalau memang kita belum ada modal untuk berusaha, maka kada apa-apa dulu mengambil upah, menggani orang. Jangan langsung hendak nang hebat begawi, apalagi kada ada bisi keahlian hendak langsung keren gawian. Apa nang diandalkan? Belajarlah menapak itu mulai dari bawah dulu. Kada apa-apa, karena orang sukses itu kan rata-rata memang mulai dari bawah, kecuali memang keturunan orang mau sugih benar, itu lain pulang itu. Ya. Belum dilahirkan sudah duitnya banyak. Ini anaknya miliarder, namun seorang anak orang biasa, maka mulai dari penjualan tunggal di kita misalnya, atau misalnya belum ada modal, umpat dulu begawilan orang sambil melihat, sambil mempelajari, kemudian setelah itu kena hanyar mulai merintis, mau usahakan. Dan itu lebih berkah memulai daripada sedikit itu. Tapi kalau sudah belum apa-apa, gengsi, mengangkat karung sopan, tapi mangkut karung orang nang kada ketahuan kada sopan. Kada ketahuan kan. Wastadana birahnin wa bi ghairi rahnin, dan juga istadana itu meminjam, atau bahasa kita utang. Nabi pernah meminjam juga. Birahnin dengan ada rahan barang yang digadaikan sebagai jaminan. Minjam duit, ada kan sebagian orang kada mau minjami, kada ada jaminannya. Datang-datang minjam duit misalnya, apa jaminannya? Jaminannya diri ulun nih bang, sudah. Oh ada kawa, ada barang tertentu misalnya. Lain kalau sudah ada saling kenal, saling biasa itu mungkin lagi. Tapi kalau kada tapi kenal, apalagi seorang terkenal ketujuh minjam, ini repot sedikit diinjami orang. Ya. Minjam kata-kata manis, sebenarnya sudah ditagih macam-macam, harap pada nama injami.
Namo lagi nang takutan. Ya. Birahnin dengan gadaian, wa bighairi rahnin, dan kadang juga meminjam dengan tidak ada gadaiannya, ada jaminannya. Karena orang percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang al-amin, seorang yang terpercaya. Bahkan orang-orang yang memusuhi beliau, orang-orang kafir itu, jikalau hendak bertitip barang, itu bertitipnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak musafir atau bepergian, barang bingung kemana dititipkan, di mana hendak, maka akhirnya dititipkan kepada Nabi. Padahal mereka ini memusuhi lawan Nabi, tapi kalau masalah amanah mereka sangat percaya 100% kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musuh loh, apalagi kawan. Ya. Wasta'ara, dan kemudian meminjam. Ista'ar itu meminjam sesuatu. Kalau tadi berutang minjam duit kan, atau minjam apa? Ini meminjam barang, ista'ar. Pernah Nabi meminjam kuda seseorang ketika ada di hadis yang telah lewat ya kejadiannya itu kan, ada sesuatu yang menggemparkan kota Madinah di luar kota. Terus takutan orang gempar. Lalu kemudian orang coba mendatangi ke sana, sekalinya belum sampai ke sana Nabi sudah berbulik datang dari sana. Takutan orang. Dan waktu itu beliau apa? Meminjam kuda seseorang sahabat. Jadi orang lain belum tahuan, Nabi sudah berdahulu mendatangi tempat yang tadi ada menggemparkan. Ini perhatian beliau. Wadamina, dan kemudian juga menjamin Nabi. Jadi orang lain yang meminjam, Nabi penjaminnya. Orang lain yang berutang, si dina menjaminakan, seandainya kada kau membayari, maka Nabi yang membayari jadinya itu. Ini akhlak Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Ada seorang sahabat yang berutang 10 dinar, lalu kemudian Nabi yang jadi menjaminakan. Jikalau seandainya kada bayar, maka Nabi yang akan membayar. Wa waqafa ardan kanat lahu, dan juga Nabi mewakafkan tanah yang adalah tanah itu milik beliau. Mewakafkan tanah yang adalah kepemilikan dari beliau sendiri, lalu diwakafkan untuk orang-orang muslim. Ini wakaf termasuk pahala yang terus mengalir, amal pahalanya itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jikalau ada seseorang memiliki harta benda yang bisa diwakafkan, maka jadikanlah sebagai wakaf untuk amal yang terus mengalir buat yang mewakafkan itu sampai nanti hari kiamat. Langgar perlu sesuatu, ambal sudah pindah buruk, rancak hujan titikan, bau masam, kira-kira apa yang diperlukan, tukarakan ambal hanyar, titikan pulang kena. Maka caranya ya carikan sesuatu nang supaya ambalnya jadi haram dan kada titikan lagi, dan jadikan itu sebagai wakaf baik untuk orang yang itu ataupun untuk orang lain. Maka pahalanya akan terus mengalir. Dan wakaf ini harus berbentuk benda. Kalau duit kada kau diwakafkan karena duit habis, tukarakan. Tapi kalau benda, misalnya langgar perlu sesapu, tukarakan, maka wakafnya sesapu dan lain-lain. Wa halafa fi aktsara min 80 mawdi'an. Wa halafa, dan bersumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aktsara min 80 mawdi'an, lebih daripada 80 tempat.
Jadi ada beberapa tempat yang mana Nabi bersumpah, dan di sini disebutkan kata beliau lebih dari 80 tempat. Wa amarahu Allah Ta'ala, dan memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala bil halfi, dengan bersumpah fi salasati mawadhi'a, di 3 tempat. Ini dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan Nabi untuk bersumpah. Nah, sumpah ini kadang perlu memang di ketika kondisi-kondisi yang memang untuk menguatkan apa yang kita sampaikan, maka perlu bersumpah. Dan yang penting jangan dusta. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, itu sumpah Nabi, qul i wa rabbi. Qul itu sebelumnya, wa yastambi'unaka ahakun hu, qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Mereka menanyai kamu, wahai Muhammad, ahakun hu, bujurkah nang iya nang sampaikan itu, yang ikam janjikan itu bujurkah? Maka Allah memerintahkan kepada Rasul, kul, katakan, i wa rabbi. I artinya na'am, ya. Wa rabbi, dan demi Tuhanku. Di sini Nabi bersumpah, wa rabbi, demi Tuhanku, innahu lahaqqun, sesungguhnya ia adalah benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian mampu untuk terlepas daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Yunus alaihi salam. Itu yang pertama. Wa qaulihi ta'ala, yang kedua Allah memerintahkan Nabi bersumpah, yaitu qul bala wa rabbi. Qul, katakan wahai Muhammad, bala. Nah, artinya bala itu juga sama dengan na'am. Ini dalam surah Sabah. Fi qoulihi ta'ala, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Berkata orang-orang kafir, tidak akan datang kepada kami yang namanya hari kiamat. Maka Allah memerintahkan, kul, katakan kepada mereka itu, bala, na'am. Wa rabbi, dan demi Tuhanku, la ta'tiyannakum alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Jadi karena orang kafir madahakan ada datang nengaran kiamat itu, maka Nabi diperintahkan oleh Allah bersumpah bahwasanya yang namanya kiamat pasti datang, tidak akan terlewatkan. Yang ketiga, qaulihi qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Ini dalam surah At-Taghabun. Qauluhu ta'ala, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Menyangka orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir itu menyangka lan yub'atsu, tidak akan dibangkitkan karena embahnya mati, sudah mati habis selesai, jadi tanah, jadi bangkai, selesai, tidak ada apa-apa lagi. Maka kul, katakan kepada mereka, bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bala wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atsunna, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan nanti. Karena ini kan perlu penguatan, maka ditambahlah dengan sumpah. Tapi kalau kira-kira kada perlu bersumpah, perkara-perkara ringan aja bekesah, orang kada percayaan, terserah ya, itu bisa bersumpah wallahi nah. Bersumpah dasar apa? Apalagi nang tumat-tumat bapender. Ini kebiasaan orang berarti itu kada percaya diri sendiri sudah. Kenapa setiap kali bapender bersumpah, setiap kali bapender bersumpah, bahkan ada kata-kata nang rancak kalau nyebut kisah itu nyok kada percaya. Tapi siapa nang kada percaya? Inya sendiri nang mendakan nyok kada percaya, silakan kita orang. Kita belum berpender lagi, belum percaya kada, mempercayai kada, tahu-tahu inya sendiri nyok kada percaya. Ini kesan dari omongan itu seakan-akan inya sendiri aja kada yakin kalau orang percaya lawan kisahnya.
maka ditambahilah menyokong percaya. Coba kisah-kisahkan aja yang menurut percaya, alhamdulillah kan percaya. Lain berita sesuatu yang membahayakan. Ada serbuan musuh, lalu kita menyampaikan ini ada kita masuk. Ada orang yang mengintai, ada orang yang menyerang. Amun pian kada bukaan dari sini, pian matian cegarnya. Lalu ditawakan orang, kada percaya. Wallahi nah hujuran. Demi untuk menyelamatkan orang. Nah ini kada apa-apa. Tapi gue bekesa nang misalnya gagayaan aja bersumpah juga. Jangan gampang main sumpah-sumpah ya. Bisa kita dibolehkan bersumpah selama memang itu diperlukan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yastazni fi yaminihi taratan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yastazni, yaitu mensetelahi dari perkataan beliau dengan ucapan insya Allah. Jadi kalimat yastazni bahasa kita itu apa? Mengecualikan. Setelah bersumpah lalu kemudian ada kalimat insya Allah. Inni wallahi, aku demi Allah, insya Allah. Nah, itu kadang-kadang ada seperti itu Nabi. Wa yukaffiru hataratan, dan kadang-kadang Nabi kemudian membayar kafarah, yaitu apa? Membatalkan sumpah tadi itu dengan cara dibayar kafarah. Taratan kadang-kadang, karena melihat lawanan daripada bersumpah itu mungkin lebih bagus. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar bersumpah waktu Sidin Sarik lawan seseorang, lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan makan. Ketika marah beliau itu bersumpah kada makan. Sekalinya setelah beberapa hari makan Sidin. Dan Nabi tahu dan Nabi melihat kejadian ini dan Nabi berdiam. Kenapa? Karena makan itu lebih bagus daripada kada makan. Maka dilanggarlah sumpahnya dengan membayar kafarah. Dan Nabi kada menegur, maka menunjukkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini kada salah. Seandainya salah akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam pelajaran usul itu ketetapan dari sahibus syariah itu baik perkataan perbuatan maka sama seperti perbuatan sahibus syariah atau perkataan sahibus syariah. Jadi ada sahabat melakukan sesuatu atau sahabat berpendek sesuatu, Nabi ada, Nabi tahu dan Nabi berdiam, maka itu sama dengan ketetapan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau wahyu ini ya mungkin bisa juga kan kamu melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu di hadapan tuan guru nang kayaknya tersalah, lalu tuan gurunya berdiam aja. Lalu dia enggak, oh berarti kada apa-apa. Tuan guru berdiam aja kada menegur, berarti kada salah kita ini. Mungkin aja tuan gurunya kan wallah. Tapi kalau di hadapan Rasul ini mutlak sudah. Kalau di hadapan tuan guru kemungkinan lain bisa. Karena Nabi itu maksum, kada mungkin membedakan sesuatu. Tapi kalau manusia biasa bisa aja membiarkan. Kada nyamanlah menegur, inilah itulah, atau mungkin sudah terlanjur sudah banyak dan menerima, lalu menegur ngalih. Ya, akhirnya kada kawal. Wa yumdi fiha taratan ukhra, dan kadang-kadang yamdi, yaitu apa? Meneruskan sumpah tadi itu. Jadi bersumpah kada makan misalnya dilanjutkan terus sampai akhirnya kada melanggar kepada sumpah tadi itu. Tapi ini kadang-kadang yaitu tadi ketika memang yang berlawanan dengan sumpah lebih bagus, maka sumpah dibatalkan lalu membayar kafarah. Jadi ada Nabi pernah bersumpah
bersumpah kada mengumpuli bini sidin selama sebulan. Lalu Nabi kemudian tinggal di tempat yang di atas. Sekali pas 29 hari turun Nabi sudah. Lalu ditegur oleh nang bini nang lain, bukankah pian bersumpah kada mengumpuli bini selama sebulan? Ujar Nabi, 29 hari itu sebulan juga, karena bulan itu bisa 29 30. Nah ini sudah lewat, sudah sebulan 29. Kan bayangan orang sebulan itu 30 identiknya. Maka ujar Nabi 29 sudah lewat. Jadi kita melanggar sumpah di sini, menjalankan sumpah. Wa madahahu ba'du syu'ara'i fa asaba alaihi, dan kemudian memuji kepada beliau ba'du syu'ara'i fa asaba alaihi. Sebagian para ahli syair memuji kepada Rasul fa asaba alaihi, lalu kemudian memberikan pahala atau ganjaran atau bahasa kita itu hadiah atau upahan kepada orang yang memuji tadi itu. Ini kadang-kadang ya, wayah-wayah ketika dipuji, dan pujian itu memang bagus. Kadang pujiannya ada pujian yang menjilat. Pujian itu sekedar apa orang ABS, asal bapak senang aja. Ini penjilat-penjilat, kayak di pejabat-pejabat itu kan banyak orang anu pak, ini kan bapak ben bagus pak. Padahal di belakang, ini penjilat-penjilat ya. Tapi di sini yang diberi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Orang-orang yang memang memuji dengan perkataan yang benar dan tidak ada tujuan untuk menjilat, tapi semata-mata karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini disebutkan diantaranya adalah yaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma fi qasidati al-masyhurah, yaitu Banat Sa'ad. Fa'asaba alaihi, lalu kemudian memberikan hadiah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada si penyair tadi itu. Karena orang Arab ini kan syair, kalau kita di sini mungkin pantun lah. Lagi duduk-duduk ada yang mau pantun mengeluarkan sambil memuji-muji. Senang dengan pantunnya dan memang bagus, baik. Nah, ambil ke sedikit. Besok jangan datang ke sini lagi lah, habis duit aku. Kayak ada cerita dalam buku itu, seorang raja jalan. Di tengah jalan melihat ada kai, orang tua menanam pohon. Ya taruh pohon yang hidupnya itu tumbuhnya atau bobonya itu lawas. Sedangkan kai ini sudah umur 60-an lebih. Lalu menanam pohon yang hanya tumbuh kira 20 tahun ke depan hanya tumbuh durian misalnya. Tumbuh. Lalu raja berstop meninggahi. Ujar raja, "Bapak pian?" Ujar, "Kai menanam pohon, melihat jauh pian." "Pohon apa yang ditanam?" Ujar, "Kai pohon durian." Raja kan tahu ini pohon kada tumbuh kecuali 20 tahun lagi. Pian sudah umur 60 bisa hidup lagi sampai 20 tahun. Kawala menikmati hasilnya. Ujar raja. Lalu jawaban Kai sangat bijaksana. "Aku menanam kada gasan untuk aku, tapi gasan anak dan cucuku, biar mereka yang menikmati." Ujar raja, "Oh ini orang bijaksana." Langsung diberi duit oleh raja. "Gasan pian duit, karena kata-kata pian bagus hikmah." Mbahnya diberi duit, keluar pulang kata-kata dari Kai. "Ya ti, baluman setahun sudah berbuah pohonnya." Ujar raja, "Luar biasa kata-kata, bari pulang duit." Lalu ujar Kai pulang, "Setahun orang biasanya sekali aja, ini belum setahun 2 kali sudah berbuah." Bari pulang raja duit. "Handa pendar," ujar raja, stop, biar kami berjauhan aja dulu. Cegar habis duit kita ini dan di duit Kai. Nah kata-katanya bagus terus nak keluar. Dapat hadiah tiap kali kata-kata. Ini kata-kata bijaksana yang mendapatkan imbalan, memang berhak untuk dapat imbalan. Nah, begitu juga dengan syair yang bagus-bagus diberilah. Makanya kan kadang penyanyi itu yang menulis kata-kata yang bagus tuh sewajarnya aja dapat hadiah. Apalagi isinya nasihat mungkin ya. Bagus. Tapi kalau isinya cuma nang ya kayak lagu-lagu nang cuma sekedar
kata-katanya kada beri faedah lalu alamat palsu gak sana apa alamat palsu. Ya. Kada penting lalu, tapi kalau ada yang bagus ya dari isi kata-kata itu kita bisa mengambil faedah. Ada beberapa lagu yang isinya itu seperti nasihat, kayak Bang Haji Romai Rahmat itu kan nasihat dari hadis lah diulang. Jaga 5 sebelum 5 itu Pak. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ini panang khamsan. Ya. Itu dari hadis subhanallah. Jadi makanya Bang Haji ini dakwahnya itu lewat lagu. Cuman orang kada menyadari, cuman asiknya aja musiknya. Padahal kata-katanya beliau itu nasihat. Judi diulah no model judi tank. Padahal judi itu kan melalaikan, melupakan segala macam kata-katanya. Cuman asiknya aja nih numpati kada ambil mencerna karena itu deh. Ya, itulah dakwah, berdakwah dengan cara menyanyi. Kayak Wali Songo Bahari kan bewayang dengan cara dengan wayang dakwahnya masuk, menyampaikan rukun Islam, rukun iman. Di pas-pasakan lagi apa caranya? Subhanallah, banyak orang yang tertarik. Ini cara untuk dakwah menarik orang supaya kepada Islam. Wa man asawaba fi haqqi ghairihi, dan kemudian mencegah akan pahala atau ganjaran upah tadi fi haqqi ghairihi. Nah, nang lain ada nang kada dibari Nabi ketika memuji juga kada dibari Nabi. Karena apa? Nabi tahu mungkin ini apa jarang tuh sekedar kata-kata biasa aja kada danang lillah atau mungkin sekedar hendak supaya diberi duit aja, maka Nabi tahu isinya. Kayak ada kan ulun baca manakibnya Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan ini wali min aulia Allah yang mana mungkin bisa tahu hati seseorang. Ada orang hendak belang kok ada sidin bingung karena tradisi sana kan orang Jawa Madura itu kalau belang wadah kiai itu ada membawa sesuatu. Orang ini bingung napa nang di bawah anak wadah kiai belang. Karena bukan orang sugih, orang biasa miskin bahkan. Napa nang di bawah. Akhirnya ingat, oh iya kita ada bisi petanam gumbili. Mbah napa ajar nang bini kayak apa? Ya gumbili aja kita bawa. Yang penting ada membawa pesan kiai. Akhirnya belang sampai diterima oleh Kiai Khalil dan kemudian apa? Langsung beliau mengiau orang namun di rumah sidin. Ini gumbili bawa ke dapur, masak kita makan sama-sama. Kayak senang banget gitu dibawaan gumbili. Nang mengimbawa pun senang karena melihat ternyata bawaan beliau diterima dengan senang gembira. Lalu dimasak, betul dimasak, dikeluarkan, makan sama-sama. Dia hadir makan, tamunya makan sama-sama. Senang. Buliknya diganti sidin, lawan kambing pulang. Kambing dibari sebagai ganti gumbili. Oh. Nang kedua, anak belang pulang. Gumbili karena bulikannya kambing nih. Lain sudah maksudnya. Ya. Kalau pertama tadi rasa lillahi ta'ala bujur-bujur. Nang kedua, datang membawa gumbili banyak pulang dengan harapan boleh kena disangi juga pulang oleh kiai kan. Sekalinya apa? Pas datang gumbilinya aja ke daerah sidin hendak tiga sidin. Bolehnya ada di apa sidin kada di baris sidin. Karena apa lain sudah kadang-kadang. Nah, ini mencontoh bagaimana Rasul juga ada kadang-kadang yang ketika mengucapkan membaca syair diberi hadiah. Ada nang kada diberi ya. Wa amara ayyuhsa fi wujuhil maddahin turab, dan kemudian memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuhsa ditaburakan, dihamburakan fi wujuhil maddahin, di muka orang yang memuji itu at-turab, yaitu apa? Debu. Ini ada hadisnya memang. Jadi kalau ada orang yang memuji nang memujinya tadi memuji menjilat-jilat aja, ambil tanah hamburakan ke muhanya. Penjilat gitu langsung. Ada yang mentakwilkan kalimat ini Rasul menyuruh itu maksudnya apa? Jangan diberi hadiah.
Satu sisi ada juga madahkan ya tadi sesuai dengan makna lafaznya itu apa hamburakan atau taburkan ke wajah orang memuji itu debu tadi supaya ia sadar jangan ketujuh menjilat atau memuji tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan ada lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza halafa apabila bersumpah qala maka beliau mengucap la walladzi nafsu Muhammadin biyadihi demi yang jiwanya Muhammad ada di kekuasaannya. Yadun itu tangan. Tapi kadang mungkin diartikan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ada kekuasaan. Ini termasuk hadis yang mutasyabihat. Jadi ada ayat mutasyabihat, ada hadis mutasyabih. Di sini kan menyebutkan demi jiwa yang Nabi Muhammad itu ada di tangannya, sedangkan Allah kan dapat tangan. Maka maksudnya apa? Kekuasaannya. Allah yang bisa membolak-balikkan. Nah, ini kata-kata atau sumpah Nabi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Dan juga ada lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsaru aimanihi. Aiman juga sumpah. Jamak dari yamin. Apa sumpah beliau? La wa musarrifil qulub. La wa musarrifil qulub. Musarrif artinya apa? Yang membolak-balikkan hati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ijtahada fil yamin. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini contoh-contoh sumpahnya Nabi ya. Muqallibal qulub, musarrifal qulub, walladzi nafsu Muhammad biyadihi. Idza ijtahada apabila bersungguh-sungguh fil yamin dalam sumpah. Jadi betul-betul karena perkara yang disampaikan ini mungkin sesuatu yang sangat penting. Jadi beliau kayak apa caranya supaya sumpah itu betul-betul qala walladzi nafsu Abil Qasim biyadihi. Ini mirip dengan tadi walladzi nafsu Muhammad. Demi yang jiwanya Abil Qasim itu Nabi Muhammad biyadihi. Demi untuk supaya berita yang beliau sampaikan itu lebih mantap dipercayai. Kalau kita kan bahasa Banjar ini sumpahnya apa bahasa sumpah Banjar? Bujuran no. Tapi anu apa? Betikin mau ucap bujuran. Kan orang kita jarang wallahi itu ada bersumpah Bang. Kan ini bahasa Arab, tapi lalu diganti dengan bahasa kita. Pak bujuran. Kacak datuk kalampayan. Dikacak datuk kalampayan bujuran timbul. Saking inginnya tuh bersumpah nang dengan bisa dipercaya oleh orang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahlifu. Yahlif yaitu juga bersumpah. La wa muqallibil qulub. Ini juga sumpahnya Nabi. Muqallib sama dengan musarrif. Yaitu membolak-balikkan hati demi yang membolak-balikkan hati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza halafa ala yamin. Dan juga Nabi apabila bersumpah ke atas suatu sumpah la yahnas maka beliau tidak melanggar hatta sehingga nazalat kafaratul yamin sehingga sampai turun ayat yang membolehkan melanggar sumpah dengan cara membayar kafarah. Jadi sebelumnya Nabi ketika bersumpah akan pernah melanggar sumpah sama sekali. Pokoknya kalau sudah bersumpah terus akan menjalankan. Lalu kemudian turun ayat yang menjelaskan jikalau ternyata bersumpah itu yang disumpahkan ini bertentangan dengan yang baik maka boleh dibatalkan tapi dengan cara membayar kafarah. Kafarahnya nanti kan di dalam ayat itu fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakina
memberi makan 10 orang fakir miskin. Jadi tukarakan setiap orang berapa, satu mut lalu kemudian selesai sudah. Kada terlanggar lagi terhadap kafar. Boleh. Yang tadi misalnya bersumpah, kada hendak berpender, lalu kemudian berpender, kada berdosa lagi. Tapi kalau belum membayar kafarah, sebelum itu sudah berpender, maka setiap kali kalimat keluar yang berpender tadi itu jadi sebagai dosa, pelanggar terhadap sumpahnya. ثم قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر والله أعلم بالصواب. Hari ini tahun baru ya. Tapi tahun barunya bukan tahun baru kita. Jadi kada ada sesuatu yang istimewa. Biasa-biasa saja. Guring tetap guring kayak biasa, makan tetap makan biasa, ya. Kada tenang istimewanya. Tapi kalau tahun baru Islam maka itu ada keistimewaannya. Jadi kada perlu ulun mau ucapkan selamat tahun baru kepada pengen kada perlu. Cuman ya kalau hendak juga untuk muhasabah diri maka perhitungkanlah. Bertambah pulang umur setahun, lalu apa yang kita lakukan di 2003 sudahkah ada manfaatnya? Atau cuman gitu-gitu juga, atau bahkan ada kemunduran, maka jadikan introspeksi. Tahun 2004 ini semoga menjadi lebih baik, semoga lebih bisa bermanfaat, semoga lebih bisa membawa kepada perubahan yang menjadikan kita hamba yang semakin dekat kepada Allah, yang semakin dekat kepada Rasulullah, dan juga mengikuti cara-cara atau jalannya para salafun salihun yang mereka mengikut kepada Rasulullah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.